परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। सन्मास्पद श्रोतृवृंद को जय गुरु। पूर्वर आपण मैंने श्री श्री लक्ष्मी माँ जीवनी क्रमगत भाव में शुणी चली आमको उत्साहित कर मूल बंगला लेखार ओडिया अनुवाद यह जीवनी प्रथम भागर चतुर्थ अध्याय शुणी सारी पूर्वर वर्तमान पंचम अध्याय उपस्थापनार चेष्टार अच्छु जो कि फटकींकर शैशवर लीला अत्यंत मनमुग्धकर। मामू माई आई और सांगसाथी को नहीं से लीला कर आसतु आ डेरी नक शुणा। अध्याय 5 शैशव 2। फटकी मामू घरे अच्छी बड़ आदर रे अच्छी। दिदीमार आखिर मणिषे मामूकर हृदयर धन माई को आदर दुलाली। दिदीमा आखि आगु केतबेले दूर करती नहीं। टिके देखा न पाइले उत्कंठारे अधीर हो पड़ती। व्यस्त हो ए घर से घर खोजती। निश्वास बंद हो आसे तेणु सब आखिरे आखिरे रखती। मामू छाती रे रखती सकालू रात्रि पर्यंत। जितेबाला टिके फांका मिले चापी धरती छाती रे भांजी मैंने सब काखी बुलती और छादी गले तो माँ भाई की नहीं गले। जीवन फांका भरी जाए तांको कोले नहीं। भाणीजी को सांगरे नियंती पाखरे बसाई शुआती कोल करी शुआती पाखरे बसाती खुआती कोल करी शुआती। मामू नहले खुशी मनरे झीर नाइबा हुए खाइबा हुए शोइबा को गले चमकी चमकी उठी जाती। जदि मामू घरे न थांती अपराह्न समय मामू को काखरे रही बुलाबुली न करती मिजाज खराब हो जाए। संध्या बेला तांकु संभाली हुए नहीं। आउ माई आदर करती मन भरी करी सजाती चुट्टी बांधी दे बेणी कर दियंती। छोट लुगा खंडे अंटारे बांधी दियंती। कुंचु कुंचिया चुट्टी पड़ी छोट कपाल रे खैरिया टीपा दियंती। पद्म पाखुड़ा करी कौल पाद दूची अलतारे रंगई दियंती। चुंबन चिन्ह आंकी दियंती शुभ्र गाल दूची। मुख को एपट सेपट कर बुले बुले देखती। चक्षुर आशा मेटे ना मनर तृप्ति हुए ना आकांक्षार शेष हुए ना। कौन एक अवर्णनीय हर्ष वेदन छाती को कनकन कर दिए। ढेउ जागे क्षुधित मातृ हृदयर दुई कूल को भेद करे। माई को संतान सब चली जाइए ना तेणु से मामू माई दिजन को बहुत भल पाती पाख छाड़ती। दीदीमा नातुणीर छोट अलता मखा पादरे मल माने पाउंजी पिंधे दियंती। गलारे झुले दियंती गोटे सरू बिछा हार। पद्मर डेंफ परी हाथ दूची दुईटी मगर मुखवाला रुली आ कान झुलाई दियंती छोट छोट दुईटी कुमारी माकिड़ी। माकिड़ी गोटे कान पिंधा होता से छोट पिला छोट कुमारी माकिड़ी बड़ मान बड़ माकिड़ी। झमझम मलर शब्द गृहर अंगन प्रांगण भरी जाए। अधा अधा बोली रे धारणा करी प्राण रे सुधा वृष्टि हुए। धोई जाए हृदयर विषाद कालिबा। हसी उठे मन आकाश नव नव वर्ण छटारे अपूर्व समारोह। दिन गड़ी चले प्रहरे प्रहरे दिन बीते। दिन पर दिन मास पर मास वर्ष शेष हो आसे। आगे चले कालर गति। फटकीर बयस बढ़े बढ़ी चले मनर परिधि। देहर सीमारे ताल रखे। घर छाड़ी बाहर को पाद बढ़ाए झील। घरर अंगन छाड़ी पाख घर अगणा को पाद दिए। खेल साथी दरकार हुए एथर तार। दीदीमार राजपुत्र गल्प आउ तृप्ति हुए ना। दिन कटे ना माई सांगे छकी सुन खेल तेंतुली मंजी खेल। मामू को निकट शोई रावण राजार गल्प शुणिया कमी जाए। रूपराइजर राजपुत्र कथार मन भरे ना।
ମନର ଆକାଶ ରଙ୍ଗୀନ ହୁଏ ନା ଆଉ କଳ୍ପନାର ରାମଧନୁରେ। ଖୁସିର ଦୋଳା ଲାଗେନା ବୁକେ ଅଞ୍ଚଳ ଭରା ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ। କୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ ଝରି ପଡ଼େ ନା। ମାନେ ପୂର୍ବର ଖେଳ ଯୋଉ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର ଖେଳ ମାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମାମୁଁଙ୍କଠୁ ଗପ ଆଈଙ୍କଠୁ ଗପ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଣିବାକୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏବେ ରାବଣ ରାଜାର ସୀତାହରଣର କାହାଣୀ ଶୁଣେ। ଦେହରେ ବୟସର ସଙ୍ଗେ ମନ ବୟସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଚାଲେ ତାର ପରିଧି। ଗୃହର ସୀମାରୁ ବାହାରି ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆକୁଳ ହୁଏ ପ୍ରାଣ। ବାହାର ବିଶ୍ୱର ପରିଚୟ ନେବାକୁ ଛଟପଟ ହୋଇ ଉଠେ ମନ। ସକାଳ ବେଳା ଆଈ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଘରମରା ଘିଅ ଟିକେ ଭାତରେ ଛିଟକାଇ ଦେଇ ଆଳୁ ଲଗେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଘରକୁଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ, ମିଠା ଲେଖେ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଚାଉଳ ଫେନେ ଫେନେ କରି ରାନ୍ଧନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଡାକିବା ଆଗରୁ। ନାତୁଣୀ ନିଦରୁ ଉଠି ହିଁ ବେଗେ ଦେଖେ ଭାତ ରନ୍ଧା ସରିଛି। ମୁହଁ ହାତ ଧୁଆଇ ପେଟ ପୁରାଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଦିଦିମା। ଚୂଡ଼ାମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଆଉ ଦରକାର ହୁଏ ନା। ବାଜେ ଜିନିଷ ଆଉ ପେଟରେ ପଡ଼େ ନା ସକାଳୁ ଉଠି। ସକାଳର ଖାଇବାଟା ହିଁ ତ ଅସଲ ଖାଇବା ମଣିଷର, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଖେଳୁ, ଯେତେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି କରୁ, ଖେଳୁ, ସେଥିରେ ଯାଏସ ନାହିଁ। ଶରୀର ସେଥିରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏତେବେଳେ ରାତିଟା କଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସକାଳେ ଉତ୍ତମ ଆହାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଦରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ନହେଲେ କୈଳାସବାସୀଙ୍କର ମନ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହୁଏ, ମିଜାଜ ଠିକ ରହେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର। ସକାଳୁ ଉଠି ଭାତ ଖାଏ ଫଟକି, ତାପରେ ହାଟରୁ କିଣା ନୀଳାମ୍ବରୀ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିକ ଅଣ୍ଟାରେ ପିନ୍ଧେ। ମଲ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ହୋଇ ବାଜି ଉଠେ। ପାଦେ ଦୁଇ ପାଦେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାଟର ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ। ମିଠା ସ୍ୱରରେ ଡାକନ୍ତି, ନିରୁ ନିରୁ। ଦୌଡ଼ି ଆସେ 5-6 ବର୍ଷର ଶ୍ୟାମଳା ଝିଅଟିଏ। ଖୁସିର ଆବେଗରେ ନାଚି ଉଠେ ନିରୁଦା। ଜଡ଼େଇ ଧରେ ଫଟକିର ଗଳା, ଟାଣି ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ। କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ଖେଳରେ କସରତ ଚାଲେ ସକାଳ ସାରା। ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଏ, ହୋସ ରହେ ନାହିଁ। ମାଇଁ ଆସନ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ, ଧରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଜୋର କରି, କୋଳ କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ। ମାନେ ନିରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ଖେଳିକି ବେଳ ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ମାଇଁ ଆସିକି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖିଆପିଆ ଚାଲେ। ଶେଷ ହୁଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ନିଦ୍ରା ବିକାଳ ବେଳା। ଆଉ ଥରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ। ମାନେ ଉପର ବେଳା ପୁଣି ସେ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ, ପାଖ ଘରକୁ। ଏପରି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା ଦିନ, ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ। କିନ୍ତୁ ବାଧା ଆସିଲା, ପଡ଼ିଲା ଛେଦ ବନ୍ଧୁର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶନିବାର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ଆନୁମାନିକ 10-11ଟା ହେବ। ଦିଦିମା ଗୃହଦେବତା ନାରାୟଣଙ୍କର ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହବିଷ ଘରେ ମାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ପୋଖରୀରୁ ଗଦାଏ ମାଛ ଧରା ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ମାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଣିଜୀ। ମାଛ ଭଜା ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଭାତ ହିଁ ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଖାଇବାରେ ପେଟ ପୁରେ ନା। ଶାଶୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜ ପାଖରେ ଟାଣି ଆଣି ବସାଇ ଖୁଆନ୍ତି। ଦିଦିମାଙ୍କ ପତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ମିଶା ଭାତ ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇଁ ନୁଆଇଁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ଖୁଆଇଦେଲେ ଖାଏ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛୁଆ ଘରେ, ତାର ହିଁ ଯଦି ଖାଇବା ନହେଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କହି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଞ୍ଜଣା କମ୍ ମିଳେନି, ତେଣୁ ମାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଦିମା ହବିଷ ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ହଳଦୀ ମଖା ହାତଟିକୁ କାନିରେ ଭଲ କରି ପୋଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଚାହିଁ ବେଳ ଅନୁମାନ କଲେ। ପୁଅ ଘରକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ। ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠିକି କାମରେ ବୋଧେ ବାହାରିଛି। କପାଳରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଗଲା, ମୁଖରେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଛାୟା। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲେ, ବୋହୂମା, ଓ ବୋହୂମା, ବୋହୂମା, ଟିକେ ଦେଖ ତ ଫଟକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି କାହିଁକି? ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ ମୁହଁ ବୁଡ଼ିର। ସେ ସକାଳେ 2ଟା ଖାଇଛି, ଧରି ଆଣ ତାକୁ ମୁହଁ ବୁଡ଼ିକୁ। ଯାଉଛି ମା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। କଡ଼େଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ତା ଉପରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଜାଳ ଦେଲେ। ନିଆଁ ଲାଲ ହୋଇ ଜଳିଲା। ନିଜ ମୁହଁକୁ କାନିରେ ପୋଛି ଘରେ ଶିକୁଳି ଦେଲେ।
ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିଦେଲେ। ବ୍ୟସ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ସାଙ୍ଗ ଘର ଆଡ଼େ। ଫଟକି, ମିରୁ, ତୁଲୁ ତିନି ଜଣ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନିରୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିରୁର ଘରଠାରୁ ଦାଲାନର ଗଳିପଥ। ସେଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଲ ହୋଇ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଜୋରରେ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରି ମାଇଁ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ସେଠାରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ। ଚାହିଁଦେଲେ ବିହୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ। ଏକ ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନିରୁର ପଣତରେ। ଫଟକି ବସିଛି ଛୋଟ ଆମ୍ବ ନେଇ ଏକ ମନରେ ଆମ୍ବ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅପଟୁ ହାତରେ। ମାଇଁ ସିଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଇ କ୍ଷଣି ହୁଏତ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ତୁଲୁର ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆର ସଢ଼େଇ, ତେଲ ଲୁଣ ସେଥିରେ ଅଛି। ବାଁ ହାତରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଖିରେ ଲାଳସା ଆତୁର ଦୃଷ୍ଟି ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଖପ୍ କରି ଫଟକିକୁ ମାଇଁ କୋଳେଇ ନେଇ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଗହଳିରୁ। ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିଲେ। ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇଲା। ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଖିରେ ଫୁଟିଲା କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟି। କାତର ଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼େ। ମାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଅପରାହ୍ନ ହେଲେ ଭଲ କରି ଆମ୍ବ ଖାଇବ। ଏଠାରେ ଆମ୍ବକୁ ଛେଚି ବେଶ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଦେବ ଭଲ ଭାବରେ। ଖାଇବ ତିନି ଜଣ ଯାକ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ଭାତ ଖାଇବ। ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖିଆଯାଏ? ଘରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ମାଇଁ। ଦିଦିମା କୋଳ କରି ନେଲେ। ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଝିଅ ଆଡ଼କୁ ନଜର କରି ଚମକି ଉଠିଲେ। ଛାତି ପିଠିରେ ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ କରୁଛି। କିଏ ଯେପରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଛି। କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଯେପରି ରକ୍ତର ଢେଉ। ଧୋବ ଫରଫର ଗଛରେ ଯେପରି ଛାପ ଛାପ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ। ଆତଙ୍କି ଉଠିଲେ ଦିଦିମା। ଡାକିଲେ ବୋହୂକୁ। ଦେଖେଇଲେ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ। ମାଇଁ ବିସ୍ମିତ ଆତଙ୍କରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଲେ। ନାତୁଣୀକୁ ତେଲ ଲଗାଇବା କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ନାନା କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେ ତାକୁ। ଖୁଣ୍ଟିନାଟି କଥା ପଚାରିଲେ ନାନା ପ୍ରକାରରେ। କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଛି, କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଖକୁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିଲେ ସବୁ ତାଠାରୁ। କାରଣ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରର। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହାତ ପାଦ ଶିଥିଳ, ମୁଖ ନିର୍ବାକ ନିସ୍ପନ୍ଦ, କର୍ମ ସ୍ପୃହା ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଫେରି ବସିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସବୁ ଶୁଣିଲେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖିଲେ ନିଜ ଆଖିରେ। ବୁଝିଲେ ସବୁ ନିଜ ମନରେ। ଗମ୍ଭୀର ରହିଲେ, ନିର୍ବାକ ରହିଲେ। ମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, କ'ଣ ହେବ ରେ ବାବା, ଶନିବାରର ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଝିଅର ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଲା କିଏ? ଗୋଟେଇ ନେଲା ଛାତି ପିଠିରେ ମଇଳା। ସର୍ବନାଶୀ କିଏ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିଲା ଲୋ? କ'ଣ ଏବେ କରିବି ମୁଁ? ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ, ତା ଉପରେ ଏପରି କାମ। ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଜନନୀ। ମାଇଁ ଆଖିରେ ପଣତ ଦେଲେ। ଫଟକି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛି। ପୁତ୍ର ସମ୍ଭାଳିଲେ ମାଆଙ୍କୁ। ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରବୋଧନା ଦେଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି କରିଲେ। ଉପାୟ ବତାଇଲେ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଏକଦମ ପୁରା ତା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଦେହ। ଏ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ବୋଧେ କିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଛି ଜୋରରେ। ଧଳା ଶରୀରରେ ଜୋରରେ ଧରିଦେଲା ପରେ ଯେପରି ଟିକେ ଟିକେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ କୋଳ କରି ନେଲେ ଭାଣିଜୀକୁ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନେଲେ। ମା ଚାଲିଲେ ପଛେ ପଛେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖୋଲିଦେଲେ। କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଫଟକି କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ସେ ଆଡ଼କୁ। ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠିଲା ତାର ନୀଳାମ୍ବରୀ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିକ। ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ମାମୁଁ। ପ୍ରତିବେଶୀର ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଦୁଷ୍ଟ ବାସନା, ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାଣିଜୀକୁ କାଖରେ ନେଇ ଡୁବଟିଏ ଦେଇ ପୋଖରୀ ଘାଟରୁ ଆସିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଲେ। ଚରଣାମୃତ ଖୁଆଇଦେଲେ ତାକୁ। ମଥାରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ ପୂଜାର ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଦେବତାଙ୍କ ଆଶିଷ ପଥରେ ଟେକିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ। କରିଲେ ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ବେଦମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତୟନୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଘରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ହେଲା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାମୁଁ କଲେ। ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଫଟକି। ପଡ଼ା ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହେଲା।
ଦିଦିମା ଓ ମାଇଙ୍କର ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଲେ ପୁନର୍ବାର। ଦିଦିମା ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଶିବ ପୂଜା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ। ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଜଳ ନଦେଲେ ନିଜେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତିନି। ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତିନି। ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ନଦେଲେ ରାତି ଥାଉ ଥାଉ ଉଠନ୍ତି ସେ ପକ୍ଷୀ ଡାକିବା ଆଗରୁ। ପ୍ରାତକୃତ୍ୟ ସାରି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଫୁଲର ଡାଲା ହାତରେ ଧରି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ଗୃହ ଉଦ୍ୟାନରୁ। ପୁଅର ହାତ ତିଆରି ବଗିଚା ତାଙ୍କର। ହରଗୌରା, ଅପରାଜିତା, ସୁଗନ୍ଧରାଜର ଡାଲା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ତୋଳନ୍ତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଦୁର୍ବା ଦଳର ଗୁଚ୍ଛ, ଆହରଣ କରନ୍ତି ବେଲପତ୍ର। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସଜାନ୍ତି ସେ ପୂଜାର ଉପଚାର। ପରମ ନିଷ୍ଠାରେ ସେ କେବେଠାରୁ ଏପରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ। ପ୍ରଥମ କରଣୀୟ। ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପଦ, ଶାନ୍ତିର ଦ୍ୟୋତକ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଶିବ ପୂଜାର ବ୍ୟାପାରରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେ। ସେ ସ୍ୱସ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି ମନରେ, କେବେ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କରିଲେ। ଯାହା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, କରିବାକୁ ଭାବି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତା ଏଥର କରିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ। ଖୁସି ମନରେ ହଟକିର ହାତରେ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ପଣ କରିଲେ। ସଙ୍ଗୀ କରିନେଲେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଶିଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶିବ ପୂଜାର ପ୍ରତିଟି ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶିଖିଲା କୁମାରୀ। ଆୟତ୍ତ କରିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ୍ଧତି ଗଭୀର ଅଭିନିବେଶ ସହକାରେ, ଅତୀବ ଯତ୍ନରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଦିଦିମା। ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ଝିଅ, କିନ୍ତୁ କି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ପୂଜାରେ, ଆନ୍ତରିକ ଯତ୍ନତାର ପୂଜାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଳସ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୈଥିଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ଉପକରଣ ଆହରଣରେ, କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ। ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦିଦିମା ସଙ୍ଗେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ସନ୍ଧି କ୍ଷଣରେ ଉଠେ ନିଜେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦରେ। ଦିଦିମାଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧି ଝୁଡ଼ି ଡାଲା ହାତରେ ଧରି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚୁଟି ହଲେଇ ହଲେଇ, ମଲ ବଜେଇ ବଜେଇ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିଦିମା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ। ଇଆଡ଼େ ଆଉ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫୁଲ ତୋଳି ଡାଲା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। ଡାଳ ନୁଆଇ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ ସବୁ ତୋଳେ। ବେଲ ଫୁଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚୟନ କରେ। ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବାଦ କରେ ନା। ଶିବ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଦୁରା ଫୁଲରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସଯତନରେ ଆହରଣ କରେ କନ୍ୟା। ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ଓ ଦୁର୍ବା ସମସ୍ତ ହିଁ ଆହରଣ କରେ ବ୍ୟଗ୍ର ନିପୁଣତାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ଡାଲା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଫୁଲ ନେଇ। ତାପରେ ବସିଯାଏ ଶିବ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦିଦିମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି ତ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗଢ଼େ ଏବେ। ଫଟକି ହାତରେ ଗଢ଼ା ଶିବ ପୂଜା ନ କଲେ ତୃପ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି ଦିଦିମା। ନିପୁଣ ହାତରେ ଶିବଟି ଗଢ଼େ ବସି ବସି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଗଢ଼େ। ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ ଅଭିନିବେଶ ସହକାରେ। ଆଖି ଦୁଇଟି ହସି ଉଠେ। ମୁଖରେ ଫୁଟେ ତୃପ୍ତିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ସାଫଲ୍ୟର ଅରୁଣିମା। ଖଟୁଲି ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଶିବ ପୁଣି ଚଳନ ଘଷିବାକୁ ବସନ୍ତି। ଦିଦିମା ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆଖି ଫେରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠେ। ଖୁସିର ଜୁଆର ଉପୁଜି ପଡ଼େ ହୃଦୟର ଦୁଇ କୂଳ ଲଙ୍ଘି। ସତେ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତର ଇଙ୍ଗିତ ପାଆନ୍ତି ସେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଳିକା ଉମା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହର ଦୁଲାଳି ମଧ୍ୟରେ। ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷଣ ବାଳିକା ଉମା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ଦୁଲାଳି ମଧ୍ୟରେ। ଗିରିକନ୍ୟା ଉମା ଧ୍ୟାନସ୍ତିମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ସେ। ଉକ୍ତ ରକ୍ତବସନା ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣା ସୁଶୋଭନା ନାତୁଣୀର ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଗିରିକନ୍ୟା ଉମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନସ୍ତିମିତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ସେ। ରକ୍ତବାସନା ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣା ସୁଶୋଭନା ନାତୁଣୀର ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଣତି ଜଣାନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।